радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. иброҳимҷон дар хонаи Носир Аббос як бор палави лазизе хӯрда буд. баъди кӯчидан ба ин палата ҳам аз дулмаи хушмаззаи муаллима чашидааст. дар урфият дар ҳаққи ин хел занон мегӯянд ки дасташ ширин аст. ба фикри иброҳимҷон худи одам боистеъдод бошад, ҳама кораш аъло мешавад. не ин ақида чандон саҳеҳ набудагист. боз худ ба худ эътироз намуд ӯ. шахсоне ҳастанд ки дар касби худ гулдастанд, лекин либоси кӯдакро дуруст пӯшонида наметавонанд, ё шӯрбо пазанд, тагаш мегирад. ин гуна нусхаҳо ҳатто дар байни занҳо ёфт мешаванд. истеъдод аксаран яктана мешавад. ҳатто мегӯянд ки закиён маҳз барои ҳамин закиянд ки фақат дар ягон соҳаи маҳдуд мумтозанд. иброҳимҷон дурбинашро бароварда ба пештахтаи тиреза ҷой дуруст карда нишаст. дар кӯчаҳо мардум кайф карда кори писандидаашонро карда гаштанд. ҳар куҷо дилашон хоҳад ба ҳамон ҷо мераванд. хоҳам ба театру цирк мераванд, хоҳам ба сайри лола. айни вақти сайру кӯҳу дашт, чаману марғзорон аст ҳоло. ана он марди шикамчадор ба як даст турхалтаи пур аз тухми мурғ бардоштаасту бо дасти дигар аз миёнбанди боронҷомаи мусоҳибаш дошта бист мелаққад. аз ҷунбишидаҳонашон маълум ки шикамчадор фақат ҷоғ мезанаду ошнояш ҳа гӯён гӯш медиҳад. дар ин тарафи кӯча се ҷавони хушлибос ҷӯраи худро ки аз болои пӯшоки беморхона пиҷаки дарбар кардааст миёнагир карда чахчах мекунанд. ҳар се ҷавонмардон мӯйлабчаҳои нозуку маҳини хушрӯе доранд. сигарҳои дароздарози хуштаъм мекашанд. косаи давр, қошуқ ба навбат аз дил гузаронид иброҳимҷон. вай ҳам дар вақташ мӯйлаб монда буд. тамоку ҳатто чубуқ мекашид. ба нӯги чубуқаш калаи Мефистофел шинонида шуда буд. савдои мӯйлабмонӣ аз хотири ҷамъу дили беғам ба сар мезанад. дил ғамгин бошад, мӯйсари муқаррарӣ ҳам салмаи сақат менамояд. хуш, замони пеш чӣ тавр буд ҳол? замоне ки ҳама рӯши мӯйлаб доштанд. он вақт нишонаи кайфият худи мӯйлаб не, балки вазъи он буд. чӣ тавр шона хӯрданаш, чӣ қадар ҷилою дурахш доштанаш, ба кадом сӯй, ба поён, боло ё худ рост ба самти баногӯш тоб дода шуданаш аз аҳволи рӯҳияи соҳиб чун оина гувоҳӣ медод. муд бар ин ҳаваси дар сироят чусту чолок нест зоҳиран. як вақт кӯчаҳоро гиторнавозон пур карданд. ҷавонони аҷдодонашон европоӣ дар китф гитор овехтанд. тоҷику ӯзбек рубоби қашқарӣ бардоштанд. боз роҳравон навохта метавонистанд. ростӣ мафҳуми навохтан барои аксари кулли он гитору рубоббардорон муболиға мебуд. онҳо бештар лои болона нохун зада аз асбобашон садое мебароваранд бас. сонӣ транзистор ба муд даромад. фарз кардем се ҷӯра дар кӯча равонанд. ҳар се транзистор дорад. аз яке суруди афғонии радиои Кобул берун меомад, аз дигари садои оркестри ҷаз, аз сеюмӣ репортажи мусобиқаи заврақронон. дар сабадчаи духтараке ки аз магазин бармегашт, паҳлӯи шишаҳои кефир транзистор месароид. дар пештахтаи бозори колхозӣ назди деҳқони мӯйсафеде ки гашнуҷу шибит мефурӯхт транзистор мехонд. дар соҳили кӯл, дар пали Юнушқазор транзистор,
در خرک زیر سفیدار ترانزیستور، در گردن و کیسه و پرتفیل هر یک مکتبخوان ترانزیستور. چیست مود؟ ابراهیم جان این را یقین نمی داند، لیکن آن بیشک مثل بادی است که اگر بوزد به همه جای، به همه گوشه و کناره ها سر می خلاند و بر تفاوت باد مقرری کمن در کم چیزی مانعی سری راهش شدن می تواند. ابراهیم جان دخترکی فربهکی مینی یوبکا پوشیده را به یاد آورد که در تاکسی مشروطی دیده بود. مینی بودن یوبکا به تعبیر قمر، مینیت یوبکا هنگام گشت چندان به چشم نمی زند. لیکن دخترکان مینی پوش خوشپیکر همین که بجای نشستند یا چشم بینای مردان کور باد یا از وسوسه شیطانی رجیم پناه باید. آن دخترک از قبیل زنانی بود که مینی پوشیدن میخواهند ولی به این اقدام باطناً هنوز تیار نشدند. در میکرواتوبوس‌های مشروطی دوشنبه همه روبروی یکدیگر می نشینند. هر چند کسی به دخترک آشکارا نگاه نمی داشت، او خود به خود ایزا می کشید، سرخ می شد، سفید می شد. به سقف میکرواتوبوس با گریبان و گردن راننده می نگریست. از تریزچه یله شفت راننده راست بر روی موی او باد نافارمی رطوبت‌آمیزی می وزید. با وجود این او گویا گرم شده باشد. سربندکی سیگوشی نیلانیش را از سر کشیده دقت کرده بر روی زانویش پرتافت. چیست آخر مود؟ خواهی نشوی رسوا همرنگی جماعت شو یا برعکس؟ خیر ده، هرچند باشد از آن تظاهراتی نیست که در زندگانی یگان جهت نهایت مهمی را حل کند. جوانانی مویلبچه‌دار برفتند، اما آن مردکی شکمچه‌دار اکنون تگمه باران جامه سامیش را بین انگشتان بازی دارانیده همچنان بی فاصله گپ میزد. بیچاره آشنایش با قیافه خسته محزونانه بزر به علامت تصدیق سر می جنبانید. خدا نرساند به سری کسی خیل همصحبتان خوش حوصله را. بار ابراهیم جان از دست یک تای آنها به ورمی شوش گرفتار شده 2 هفته از بستر برنخواسته بود. نصف شبی از ریان آمده در میدانی به نام عینی از اتوبوس فرامد و به آن کس واخورد. آن شخص اصلا آدمی آبرومند، خادم خیلی خدمت ها نشان داده ساحه صنعت بود، اما نطقش نه تنابی داشت و نه اینانی. در عدل میانه میدان مابین میمانخانه دوشنبه و موزه تاریخ و کشورشناسی ابراهیم جان را داشت و به گپ در آمد. فلان کارها را خوب انجام داده بهایی سزاوار گرفته است. باز نیتی داشت است که فلان کار را سرانجام بدهد که مندرجه آن مختصر چنین است و او بیان کردن مندرجه را آغاز نمود، ولی افسوس که نقل از مختصری خیلی دور بود. بادی سرد و رطوبتناک نویبری تا رفت سخت‌تر می‌وزید. خنک از یک قبط کاستوم و بارانی ابراهیم جان گذشته تگی شانه هایش را تدریجاً کرخ می‌کرد. ترالیبوس های آخرین نیمی شبی خالی آمده به وокزال گذشته می‌رفتند و همچنان خالی از آن صبح بر می‌گشتند و به استراحتگاهشان می‌شتافتند. اما شخص آبرومند که از ضیافتی بعد حمایه دیسرتاسیا از تالار بانکیتی رستوران دوشنبه برآمده بود و مشروبات استعمال کردهش تنی او را گرم نگاه می داشت و به نطقش اوج و رواج می بخشید، اکنون به حسرت سر کرده بود که حسودان و بدخواهانش کار آخرین او را با هر واسطه به تأخیر می اندازند. تشکیل گروه ایجادکاران کشال می شود، چون که فلانی اخبار می کند، به احمدانی از روی شانه می زند، از تکفانه. ساعت کایها از یک گذشته بود. ابراهیم جان سیلی سخنی همصحبتش را بازداشتنی شده قصداً دست بالا کرده به ساعتش در و دراز نگاه کرد. این حرکت هم تأثیری نبخشید. برای تسلای خاطر گوینده خیر معلم، هیچ واقع نیست، به تشکیلات پرتوی مراجعت کنید. لجام فتنگران را کشیده میمانند گویان از آرنج خادمی صنعت داشته 2-3 قدم به سوی ایستگاه ماشین ها کشاله کرد تا که اقلاً از حدود این میدان بیرون برایند و این اقدام شاید اشارتی شود که از میدان فراه صحبت باد بیرون آمدیم، اکنون خانه به خانه رفتن هم ممکن.
لیکن حرکت‌های ابراهیم جان ناعیان و نادیده می‌ماندند. ناقل به حکایت و شکایت با رغبت افزاینده دوام می‌کرد. غم صنعت را خوردن در کار. می‌گفت او صنعت خود به خود رونق نمی‌یابد. در سر راه صاحب استعدادان نباید مانعی باشد. ابراهیم جان با تأسف فکر می‌کرد که کدام یک مرکز بسیار مهمی در میه این آدم از کار برآمده است. مرکزی که رفتار کس را از نظر تنقید تحلیل می‌کند، به گفتار او نظارت می‌نماید، از جمله به دوامیت گفتار. ثانی تأسف به خشم تبدیل یافت. ولی خادم صنعت آدمی در واقع عزتمند بود. سنش هم از ابراهیم جان خیلی کلانتر، رنجانیدنش از آدمیت نخواهد بود. نگاهی حسرت آمیز ابراهیم جان به هیکل استاد عینی دوخته شد. او در دل آرزو میکرد که کاش استاد به ناگاه زنده میگردید. سالارانه قدم مانده به نزد آنها میرسید و دست بر کتف این مردک گذاشته لطیفه آبدار در باب لقه ها میگفت و منه او را میبست. ابراهیم جان حکایت یک وقت از برادر شنیده‌اش را به یاد آورد که ظریفی از جاغ یک آشنایش به تنگ آمده آخر هم سخن او را بریده گفته است: معذور دارید، میان سخنتان را شکستم، یک ورق کاغذ ندارید؟ دارم، مرحمت. ظریف به کاغذ رسم کلان گوش را کشیده به مصاحب گفته است: آشنا، انا این گوشی من است. شما گپتانه به وی گفتن گیرید، من حالا می آیم. ابراهیم جان سحر دیگر در تبی بلند می سوخت. کاش که این گونه ذاتها یک تنیمته باشند. هیهات، از کجای بسرتان چون بلای ناگهانی پیدا می شوند و آن مردک شکم کلام برین از روی احتیاط از یگان جای لباستان محکم داشته دهان جوالی گورا یله می کنند. کاش که گپی در کاری باشد. از چتر تراشیده شدن خاون، کلان دسته یا برای چی لازم بودن پریموس با حوصله تام لیکچه می خوانند. بحث سر می کنند که آیا به شیربرنج نمک انداختن لازم است یا نه؟ با شوق تمام میفهمانند که در قشلاق‌ها اطراف پالیز و باغ‌ها را عادتاً غو میکشند تا که گاو، خر و بز و بزغاله رستنیات را پامال نکند. پس شرح میدهند که غو را از چی گونه چوب میسازند، آن را از کجا بریده چطور میآورند. رنگ و بوی آن چوب، غوصی و درازیش، سختی و وقاداریش به چه اندازه میشود. ابراهیم جان احوال رحم‌انگیز سامی بیچاره را با دوربین تماشا کنان از دل گذرانید که چه خوش بودی اگر اینجا یک تفنگچه اسپارتی هم می داشت. نغزکک نشان گرفته ترخلته پر از تخم آن سرمنه را شرطی می زد و شاید با همین وسیله باعث نجات آن سامی جبردیده می گردید. معلمه تشبیه را آورد. لگن پوری تمام به چند قبه دسترخوان پیچانیده شده، مثل آنکه همین حالا از سری آتشدان آورده باشند جوشان بود. چکه نرم و روغنی با کبودی آمیخته شده در کاسه علاهیده گرفته شده بود. نه بینم نه سوزم، گفت کریم جانکه و برآمده به خانه تامخوری بیماران رفت. انا این مشیت، هی لاها دستتان در نبیند خواهرم، دعا می کرد ایوان امک. وی اکثر کلمه های تاجیکی را درست بی خطا تلفظ می کرد، با استثنای صداهای غ، ق، ج و یک تنیمت اصطلاحات دشوار تلفظ. معیشت را مثلا مشیت می گفت، دروازه را دورازه، گهواره را گوهاره. زن و شوهر در سری دسترخوان بیشتر از تحصیل و تربیه فرزندانشان صحبت می کردند. آنها 3 پسر داشتند. کلانی در کورس سیومی اونیورسیتیت می خواند. دویومش همین سال پلیتکنیکوم را تمام کرده الکتراتکنیک می شد. پسر خردی صنف 8 را باید ختم می کرد. همه آنها را ابراهیم جان 1-2 مراتبگی دیده است. بچه های قابلی به آداب. لیکن حالا بی اختیار سامی صحبت زن و شوهر شده فهمید که کلانیشان با عقل است، در فن دوست داشتهش فیزیکال لیاقت خوب دارد، اما با وجود این ساده حتی میتوان گفت یک قدر گلنماست. پسر میانه به 2 سال خرد بودنش نگاه نکرده او را گاه خر بر این کار میفرماید.
عموما در طبیعت پسر میانه خصلتی تشویش انگیزی پیدا شده ایستاده است که به کار وزین‌تر هرگز گردن نمی فرارد. مادرش از روی نوبت به او کار فرماید، به عوض بلیط کینا یا قلم اتومات یا یگان چیز دیگر آن کار را به ذمه اکش یا اوکش یا حتی بچه‌های همسایه بار می کند. می ترسم که این خصلت رفته رفته به خوی بد نگردد. می گفت مادر. نمی گردد، می گذرد. می گفت پدر. باز خودت می دانی، آخر تو متخصصی این ساحه‌ای. ایوان عمک و ابراهیم جان به دالان برآمدند تا که زنش رو آزادانه صحبت کنند. ولی ناصر عباس هنگامی که زنش را گسیل می کرد از نزد آنها گذشته روان در خصوصی گلی خانگی گپ می زد که در بوچکه در گوشه کابینت کاریش در ریان می سبزد و در تشویش بود که آیا آن گل را کسی آب می داده باشد، گرد و چنگ برگهایش را اقلا هفته باری پاک می کرده باشد. ایوان عمک از این یک پاره گفتگوی او خلاصه برآورد که ناصر عباس به کارش پزمان شده است. واقعا موی سفید کرامات کرده بود. عباس برگشته از پهلوی او نشست و بدون مقدمه ای گفت: گاها بیهوده دلتنگ می شدم. این را به زرداد خان گفتن در کار. آخر از 80 تا 90 فایز مکتوب و عریضه‌ای که به کمیته نظارت می آمد عریضه یا شکایت خصوصی نبود، بلکه از منفعت عموم دخل می کرد. در فلان جای اینطور نویگری باید جاری کرد، در فلان ساحه ترتیب کار باید می‌بد، چنان و چنان شود و هاکذا. آخر کس چطور از این خرسند نمی شود؟ و ناگاه به سکوت رفت. با وجود آن کار دشوار، گفت او، بسیار مشکل. باز لحظه خاموش نشسته علاوه نمود: خبر دارید بیماری سرناز را می‌کشانند؟ هر 3 نفر به آن گوشه دالان رفتند. زیور و سینیترزن به اردیناتور میز و کرسی های چند روز پیش برآوردهشان را برگشته می‌کشانیدند. کتی بلندی بیماری ارکه جوس دیوار دالان اوریان می ایستاد. برای او در پالت 8 کسه آن سوی اردیناتور بستر آماده می کردند. نالیش او هرچند زور بود، طبیبان تراپیفت از تنش یگون کسلی کذایی یافته نتوانستند. تحلیل ها شهادت می دادند که همه عضوی مردک آبجواز نو بر این نقص کار می کند. بیماری سرتمنا در دالان مقابل یک شخص جدی سیما و عالم نمای ایستاده با آواز نرم و پست نالش آمیز چیزی می گفت. آن شخص یقین سرداری او بود. همین گونه یک شخص دیگری با کتفش یک تهی بیمارخانه را پرتافتگی با کشانیدن ظرف و ترانزیستور و دیگر لشولوش بیمار به پالت نو یارمندی می کرد. در اندام بیمار افاده نقش بسته بود که او گویا از این هنگام ذره خبر ندارد، در این کوچاکوچ نه گناه دارد نه خدمتی. عموما او به کارهای دنیا صرف هم نمی رود، یک آدم گل و گمراه و محسومی است، بیچاره. ایوان عمک گفت: بچه ها را مادران با بنک مربا یا یک مشت کنفیت دستگیر می کنند. البتش به خیالم وجاهت همان گونه بچه ها را مانند است. چی می باعث می کرد ایوان عمک؟ من مورخ گفته دانم ندانم تخمین توکل هر چیز نویشند ایوان عمک خلق شتن گیرد. راست اون کتاب را خوانده آتشین شد. ثانی مکتوب نوشت که سنه های محاربه دیویزی سواره ترکستان در کتاب غلط نشان داده شدند. عدد قشون حریف را در جای از بودش زیاد نشان دادند، در جای کم. از او پرسید که پولک یکمی سواره آلای مثلا که از سمرقند برآمد، که از تخت قرچه، شیرآباد، ترمیز، دیهنه و قراتاق گذشت، که به دوشنبه، فیض‌آباد، غرم، بعد از آنجا برگشته به نارک و کولاب رسید. تا روز و ساعت و حتی دقیقه هایش گفته می دهد. انا عالم محترم رود و تفتیش کند. یک تا خطا باشد حیفی تو اندریج گوید. توبه، از کجا می گیرند سنه های تخمینی پادر هوایه؟ این تاریخ انقلاب یک ریسپوبلیک است. افسانه های مادر کلانی عالم تراشینی.
مصاحبه ایوان امک با عالم جوان اول به مباحثه کاهش‌آمیز مانند بود. ثانی‌تر موسفید آرام شده گفت که عالم جوان دفتر و قلمش را برآورد، هرچی او میگوید نوشته بگیرد. محاصره کولاب چنانچه نادرست تصویر شده است، در تناسب قوه ها هم در سنه ها سهو رفته است. در گرنیزان کولاب همگی 80 نفر عسکر بود، نوشته است مورخ. از کجا گرفته است این رقم را؟ قبل از محاصره 3 گرنیزان از آن قزلمزار، تنابچی و خود کولاب متحد شده بود. 2 بتالون ناپره یعنی جمع 480 کس بود، از جمله نیم اسکادران سواره. آن وقتها نیم اسکادران گفتنی واحد قشون بود. اسکادران پره 150 سوار شمشیر زن. باسمچی هم کم نبود. چنانکه مؤلف نوشته است: قید کرده گیرد عالم محترم تا قیصری اشورتخسبا برات ایشکباشی در امارت بخارا همین خیل منصبی بوده است. سردار همه این دسته ها عبدالقادر تخسبا، داماد دولتمندبی آوازدار. جمع قریب 3000 کس. ایوان امک 22 سپتامبر سال 1922 در یخسو یردار شد. قسمی آنها راه کولاب را بسته می ایستاد. او را برای طبابت به کولاب فرستادند. اندک قوت گرفته به پای خسته بود که محاصره کولاب سر شد. از 22 دکبر سال 1922 تا 4 فوریه سال 1923، همان روزی که حلقه محاصره برهم خورد، عبدالقادر تخسبا جسد تقریبا 850 یگیتش را در میدان پرتوفته با 200 کس به طرف مومن آباد، بعد به افغانستان گریخت. از خود همان روز رمضان سر شد. دیگر نوکرانش را تسلیم شدند یا به هر طرف پراکنده. نوشته ماند به یگان جای لازم می شود. از آنهایی که تفصیلات این جنگ ها را در خاطر دارند مگر آدمی بسیار مانده است؟ شریف جلیل، حسن عبدالله در دوشنبه، یوسف پاکریبیتسکی در کوکتار، باسکی تمام و سلام. امروز فردا اینها هم در گذرند. بعد کی به خواننده این گونه کتاب ها میگوید که فلان چیز صحیح است و فلانش خطا؟ سردار گرنیزان کولاب زویف بود. نوشته ماند: نماینده شعبه مخصوص تریفانوف، رئیس کمیته رئولیسیونی سید نظرف، کاتبش میرزا اعظم. باسمچی ها آشکارا حمله نمی کردند، چنان که بدتر در جنگ بزرگ وطنی فاشیستان می کردند. خلق محلی را مجبوری پیش انداز کرده از دنبالش خودشان می آمدند. خیلی از کار نابود شد، لیکن ثانی‌تر علاج یافتند. 4 پولمیات را در بام‌های بلندترین استوار کرده با شواق پناه کردند. همین که دشمن نزدیک آمد، از بالای سری بیراقان صف باسمچی ها را علف برین درویدند. دیگر این نامعقولیش را تکرار نکرد باسمچی. مؤلف باز گفته است که به دوشنبه با تلفن خبر دادند. انا دروغه؟ آن وقتها تلفن در خواب شب هم نبود. در آن مضافات تلفن میشد به خاطر که 46 روز طاقت کرده می نشستند. خوراک به حساب تیر قریب تمام شده بود. هفته آخرین محاصره به هر یک عسکر به شمار 4 دانگی تیر می دادند. توبه، از 4 طرف قشون 7-8 مراتب زیادی دشمن حمله می کرده است و تلفن تیار ایستاده خط می شتند. اول اینکه قاصدی زنده فرستاده بودند. دوم اینکه به دوشنبه به گرنیزان سری قمیش، آنجا یک بتالون عسکری سرخ بود. سید نظرف یک جوانی گوجیگر یافته آمد که به رفتن راضی بود. از حلقه دشمن گذشته رفتن خطرهای مرگاور داشت. زویف با کفی دست بر این کاغذ خطچه‌ای نوشت که فلان وقت این جانب در محاصره ایم، تیر نماند، آذوقه تمام شد، دستیاری دراز کنید. برای قاصد اسب آوردند، لیکن او گفت که اسبتان لازم نیست. من دیوانه نیستم که اسبکی به راه برایم. خرسوار می روم گفت. یکی از اسکر بچه ها خلچوبی او را گرفته با سیمی تفسان یک نوگش را سوراخ کرد. نامه را نیچسان پیچانیده به آن سوراخ انداختند. از بالایش خمیر لای مالیدند. انا همین بود تلفن مورخ تصویر کرده.
وقتی که اسکادران‌های سر قمیش نامه را گرفتارهای کولاب را پیش گرفتند، با پولک سواره‌ای واخوردند که از دوشنبه می آمد. این بود که محاصره‌گران کولاب در یک روز تارومار شدند. باز مؤلف میگوید که کماندیران سابق همه از بین اسکران کارگر و دهقان به وایه رسیده بودند. این گپ اساساً راست که صداقت کماندیران به انقلاب بحث ناپذیر بود، لیکن یکی سه فرماندهان از بین سابق افیسران ارمی کهنه برآمده بودند. آدمانی با وجدان بودند، بنابراین با آزاد کردن خلق از ظلم و استبداد هنوز در زمان حکومت پادشاهی کمر بسته بودند. مثلا شپکین که در وقتش با 3 پولک سواره به طرف ارمی سرخ گذشته بود، یا کماندیر پولک سواره آلای کراسیلنیکوف دیمیتری یفسیگنیویچ، اصلا از کازاک‌های دولتمندی دون، افیسر ارمی پادشاهی بود، در گرنیزان ترمیز خدمت میکرد. عالم محترم از روی انصاف حکم کند، با این گناه خطاها کتاب برآوردن خوب نیست. مرحمت، حاجت به منتداری نیست. ایوان امک آن مکتوب را به انستیتوت تاریخ برای تشکر شنیدن ننوشته است. پس از خوراک شام کریم جانکه به تماشای تلویزیون رفت. درباره جنگ فیلم نشان میدادند. دیگران در اطراف میز می نشستند و به گفتگوی با تمکین سهراب جان و ایوان امک گوش می دادند. کارش مول، برای همین یک هفته باز نآمده است. درباره پدر نقل می کرد سهراب جان. در خانه زن نباشد به مردینه مشکل می شده است، خصوصا که این سال به گردنش وظیفه سرداری مکانیزاتورهای بار کردند. تشویشی سرداری زیاد سخن او را قوت داد ایوان امک. بسیار، لیکن به قریبی امک هم می آید، به پدر نصیحت می کند و به گپی امک هم می در آید. امکتان چی کاره؟ به اختیار شما گفته مراجعت کرد ابراهیم جان. گپ در چیکاره بودن آدم نه، انسان باید پیش از همه عقل داشته باشد. و هم پدرم بر این دهقان، اما گپش گذرانیده می تواند. خیر، چی گفته نصیحت می کند؟ سوال داد ایوان امک. پسرم قرصک از 2 دست گفتند. در خصوص زنگیریده خودم چند بار آتش زنگیر گفتم، گپ نمی زند. نه هم می گوید نه نی. خیال می کند که زن آورد به من مایندری می کند. نه، معامله به 2 طرف وابسته، همتون نه ایوان امک؟ بارک الله. جواب دوستش را معقول دانست سهراب جان. به حال این صغیره کلانگپ دل اهل پلت می سوخت. میوه بر محل پخته را میمون که روحیه مردم به قبول آن هنوز آماده نشده است. در کودکی از مادر جدا شده، گویا ایام بچگی را از سر نگذرانیده، یک باره به آستانه بلاغت یک طرفه معنوی رسیده است. به صفت یگانه همدمی پدر به کلانوار معاینه و ملاحظه کردن حادثات روزگار، کلان سال محاکمه نمودن مسئله های زندگانی عادت کرده است. شما که از گپی من نرنجین، گفت او به ابراهیم جان. از کدام گپ؟ از جوابم. دغل نما برآمد سبیل. خیر، خوش باشید، گفت او و به همه و با ایوان امک علاهده روی آورده علاوه نمود. خیر امک. گرانبارانه قدم پرتافته کیسه یک تشه کبود بیمارستان را که ایوان امک از مویز و چارمغز پر کرده بود نامعلوم به پهلویش جست نموده برآمد. وقتی که پس از 1 دقیقه تازان به پلت در آمد، از آن تمکین و صلابت کلان سالانه در وجاهتش آثاری نبود. بیایید، گفت او با شدت نفس کشان. دخترتان در تلویزیون گپ میزند، حاضر سر شد. دختری ما؟ نان زند. دختری شما؟ من زردادخانه نمیشناسم. تیز بیایید، کریم جان امک تعیین کردم. راه دور شود هم با اصرار ایوان امک تا به میان جای دالان رفته بلیط سوار شدند و به قبط 3 برآمدند. آره، زردادخان صحبت میکرد. با صدای فارم، تلفظی برا و واضح راست به چشم حاضران نگریسته سخن میکرد. شاد باشید، خنده میکنید، میسرایید، از هیجان کفگویی میکنید، بانگی شادی میبرارید. حس شادمانی
پیر را برنا می کند، قامت خمیده را راست می نماید، به دیده ها درخش می بخشد. چینی که در جبین از اندوه پیدا شده است هنگام خوشحالی هموار و ناپدید می گردد و برعکس از غم و غصه گردش خون در رگ‌ها سوس می شود، رخساره سفید، موشک‌ها خلطه، چشم نیم کاف می گردد. سر بر سینه‌ای که بی آن هم فشار می خورد خم شده فشار علاوگی می دهد. لب و لنج کس موشک‌های روی کشال جاغ آویزان می شود. کس به خود به اطراف و اطرافیان بی پروای و بی اعتنا می گردد. ترس و وهم از تواناترین حسیات است. روایت می کنند که در زمان قدیم به کشوری وبا آمده است. پادشاه مملکت شخص عادل، رعیت آواز بوده است. خشمگین به جستجوی وبا برآمده است و در بیابانی به او دچار آمده از مهمان ناخوانده پرسیده است: این دفعه چقدر تبعه مرا با خود خواهی برد؟ 1000 کس جواب داده است وبا و کار مصیبت آثار خود را انجام داده از آن کشور رفته است. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما از خزینه طلایی رادیو رمان اجتماعی پالاتای کونجکی را از روی اثر نویسنده فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند مردمی تاجیکستان حبیب‌الله عبدالرزاقов شنیدید. انجام گفتار 11. شاد و موفق باشید.